नमस्कार मित्रों, हमारी यूट्यूब चैनल शिकोतर साधना में आपનું हार्दिक स्वागत છે। મિત્રો આજે એક હું વિડિયો લઈને આવ્યો છું કે કાળી ચૌદશને દિવસે કયા કયા દેવની પૂજા કરવી, કયા કયા દેવની મંત્ર કરવા, કયા કયા દેવનો આપણે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવી એટલે સાધના કરવી, અને કાળી ચૌદશના દિવસે કયા દેવોને વ્યવહાર અપાય અને કયા દેવોને ના અપાય, તમામ આ માહિતીનો વિડીયો છે। મિત્રો આ વિડીયો તમે આખો સાંભળશો તો ખ્યાલ આવશે, આખો સાંભળશો તો તમને મગજમાં આવશે કે આ કેવી રીતે આ સાધના કરાય, કાળી ચૌદશની કયા દેવની પૂજા કરાય, કયા દેવને વ્યવહાર અપાય અને કયા કયા દેવ કાળી ચૌદશના દાડે એની રીતિ સિદ્ધિ આપણને પ્રાપ્ત થાય। તો મિત્રો આપણે વાત કરીએ પહેલી કાળી ચૌદશ એટલે 12 મહિનામાં એક કાળી ચૌદશ મહાન દેવી આવે છે, અને મહાન આ તિથિ महातिथि अंदर महान देव एटले आपणे जे कया कया देवनी पूजा कराय छे। तो मित्रों पहली बात करिए एटले आपणे तो काळी चौदश दिवसे हनुमान दादानी पण पूजा थाय छे। हनुमान दादानी पूजा करी शको छो, हनुमान दादाना मंत्रनो जाप करी शको छो। हनुमान दादानो आपणे जंजीरा जे मंत्र आवे छे, जाप आवे छे, जंजीरा तमे एनो जाप करी अने सिद्धि प्राप्त करी शको छो। अने बीजुं कोई आपणे जाड़ा झपटा ताव तरीओना मंत्र तमे जोड़े होय तो तमे पण सिद्ध करी शको छो। अने तमारे बीजुं के आपणे झोंपड़ी माता जहू मातानी पण सिद्धि थई शके। जहू मातानी आपणी साधना करी शकाय, जहू मातानी आपणे एमने पूजा करी शकीए। मशालनी मेળી मातानी आपणे करी शकीए, मशालनी मेળી माता होय एमनी साधना पूजा बधी थई शके छे। पछी मित्रों आपणे वात करीए के बीजा बाळ शिगोतर होय, बाळ शिगोतर मातानी करी शकीए। पछी झोंपड़ी मातानी करी शकीए, कोई बी झोंपड़ी माता होय। पछी आपणे दाखला तरीके वात करीए मेળી मातानी पण पूजा करी शकीए, हनुमान दादानी पूजा करी शकीए। कोई आपणी पासे कोई एवा शब्द होय, शब्दनी पण आपणे एने ई दाड़े काળી चौदशना दिवसे आपणे मंत्र करी अने मंत्रने पार जागृत करी शकीए छीए। के जाड़ा झपटा तमाम आपणे एना मंत्र जे होय मंत्रनो सवाल 12 महीने अंदर काળી चौदशना दिवसे आपणे फेरवी એટલે 12 महीने एकवार 108 वखत आपणे એને બોલીને સિદ્ધ કરવા પડે। તમે તાવ તરીઓ ગમે તે તમારી જોડે મંત્ર હોય, ન મંત્ર હોય તો હું કાળી ચૌદશ સુધી તમને બધા મંત્રો આપીશ, અને મંત્રો જાડા ઝપટાના મંત્રો આપીશ, હનુમાન જંજીરા આપીશ, જહુમાના મંત્ર આપીશ, મેળી માતાનો મંત્ર આપીશ, બાળ શિગોતરનો પણ મંત્ર આપીશ। તમામ વિડીયો બનાવવાનો છે, પણ મિત્રો આપણે ખ્યાલ આવે કે કયા દેવની પૂજા કરાય, કયા દેવની આપણે સાધના થાય, કયા દેવને આપણે व्यवहार अपाय। जहू माता ने पण काળી चौदशनो व्यवहार अपाय, मसाणी मेળી माताने पण काળી चौदशनो व्यवहार अपाय। पछी आपणे बाळ शिगोतर होय एने पण तमे बाळ शिगोतर होय एने पण तमे व्यवहार आपी शको छो। आखा झोंपड़ी होय आखा झोंपड़ीने आपी शको छो। जहू झोंपड़ी होय, राजभाई झोंपड़ी होय, रामभाई झोंपड़ी होय, घणी बधी झोंपड़ीओ छे आपणी पासे जेने झोंपड़ीओने तमे व्यवहार आपी शको छो। ने बीजी वात एवुं कहूं छुं के काળી चौदशने दिवसे તમે જે તમારા દેવ પૂજતા હોય, તમે દેવ રાખતા હોય એની સાધના કરજો, અને જે તમારી જોડે દેવ હોય એમને જ વ્યવહાર આપજો। કોઈ બીજા દેવ તમે પૂજતા ના હોય, તમે એને વ્યવહાર ના આપતા તો એને મત આપજો। કેમ કે તમે તો કરશો, પણ તમારે તમારા પરિવારને, તમારા બાળ બચ્ચાને પણ પછી એની તકલીફ આવશે અને ભોગવવાનો વારો આવે છે। તો મિત્રો તમે તમારું જે દેવ પૂજતા હોય, તમે તમારું દેવ જે 84 ખાતું હોય, કુળદેવી માતા હોય, એનો તમે જે વ્યવહાર કરશો, નિવેદ કરશો અને એમની સાધના કરશો, કોઈ વાંધો નહીં। અને જો બીજા દેવની કોઈ કરશો, બહારના देव लाई तमारा परिवार ने तमारा बाळ बच्चा ने भोगवવાનો वारो आवे छे। तो मित्रों तो हूँ तमने एटलुं ज कहूं छुं के तमारी घेर पूजातुं होय देव, तमारा कुळमां देव पूजातुं होय एनी साधना करजो अने एना मंत्रना जाप करजो, तो ज मित्रों तमारी परिवार सुखी थशे। तमारो परिवार ते आगळ कोई छोकराने तमारा बाळ बच्चाने कोई तकलीफ नहीं आवे। तो जहू मातानी तमे साधना करी शको तो मेળી मातानी करी, मसाणी मेળી मातानी, आखा झांपड़ीनी, तमे बाळ शिगोतरनी, आ 40 दिवसे हनुमान दादानी पण तमे पूजा करो। मसाणी हनुमान कहेवाय छे, पछी वीर कहेवाय छे, काળી चौदशना दाड़े वीर काळा भैरव होय, आ घणा बधा देव होय। तमे देवना जे तमारे मंत्र जोईए तमे कमेंटमां कहेजो, हुं गमे ते देवने तमने मंत्र आपीश अने विधि पण आपीश। पण मित्रों काળી चौदशना दिवसे घेर बेठा करो तो चाले, शमशानमा जईने करो तो चाले। जो तमे शमशानमा ना करी शको तो जे आपणे घेरनी अंदर जे चूलो आपणे कहीए छीए, पहेला आपणे गामडानी अंदर चूलो, गैसनी चूलो जे आपणे देशी चूलो आवे, चूलानी अंदर अग्नि चिता चलाई अने तमे ए ताकन बेसी करी शको। तो ई पण शमशान एक कहेवाय। केम चिता चलती होय एने हमेशा माटे शमशान कहेवाय। तमे ए ना करी शको तो ते घरनी अंदर आपणे ज्यारे भगवान श्री हरे विष्णुए ज्यारे नरसिंह रूप धरी
અને જ્યારે હરણાકંચને માર્યો, ઘરની નહીં, અંદર બહાર નહીં, એ વખતે આપણે જે ઘરનો દરવાજો ઉંબરો કહીએ, ઉંબરે બેસીને તમે કરો તો એ શમશાન કહેવાય છે. શમશાન ઉંબરા ઉપર બેસીને તમે મંત્રનો કોઈ બી જાપ કરી શકો તો શમશાનમાં ના જઈ શકો તો એ શમશાન કહેવાય. શમશાનની રીતિ સીધી અહીંયા પ્રાપ્ત થશે. પછી ઘરે ચૂલો હોય, ચૂલાની તમે અગ્નિ ચિતા ચલાવી તમે ઘેર બેસી ચૂલા જોડે કરો તો એ શમશાનની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. શમશાનમાં જવાની જરૂર કોઈ નથી. મિત્રો, આવી સલાહ તમને કોઈ આપશે નહીં અને હું યુટ્યુબની અંદર પહેલી વાર તમને આપી રહ્યો છું. તો તમે ઘેર તમારા જેવી કોઈ બી મંત્ર કરો, શમશાનમાં ન જઈ શકતા હોય તો રાત્રે 12 થી 2 ના ટાઈમની અંદર આપણે ઘરનો ચૂલો હોય, ચૂલો જે ચિતા ચલાવો, આપણે કાંઈ બી રોટલા કરતા હોય, દેશી ભાષામાં કહીએ આપણે ચૂલો, અને દેશી ભાષામાં કહીએ આપણે રોટલા કરતા પહેલા ચૂલા દેશી હતા, એવી રીતે તમે ચૂલાને તમે ચલાવી અને રાતે 12 થી 2 ના ટાઈમને કોઈ બી મંત્ર સિદ્ધ કરી શકો છો. એ ના થઈ શકે તો તમારે ઘરની ઉંબરો હોય, ઉંબરાની અંદર બેસી જે આપણે ઉંબરો હોય, મકાનનો દરવાજો હોય એને ઉંબરો કહીએ, અને જે દરવાજાની નહીં દરવાજા બહાર કે નહીં દરવાજા અંદર, દરવાજાનો ઉંબરો આવે તો બેસી તમે પણ મંત્ર સિદ્ધિ કરી શકો છો 12 થી 2 ના ટાઈમની અંદર. તો મિત્રો, આ તમને માહિતી આપી છે, માહિતી તમને ખ્યાલ આવી જાય છે તો અમારી યુટ્યુબ ચેનલ શિકોતર સાધનાને તમે લાઈક કરતા રહીજો, શેર કરતા રહીજો, સબસ્ક્રાઈબ કરતા રહેજો. જય માતાજી, જય ચામુંડમાં, જય શિકોતરમાં, જય મેડીમાં, જય જહુમાં.